دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی قوم کی جو آج بھی کہتی ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کا روپ ہے، نعوذ باللہ۔ اور بات صرف یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی، یہ قوم مانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوتار بن کر انسانوں کے جسم میں آتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قوم دنیا کے سامنے بہت چھوٹی دکھتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسا رہسیہ مذہب چھپا ہوا ہے جو نہ صرف اسلام سے نکلا بلکہ اسلام کے نام پر ہی اس سے الگ بھی ہو گیا۔ اس کا نام ہے دروز، کبھی کبھی لوگ اسے دروزی بھی کہتے ہیں۔ دروز قوم بہت چھوٹی ہے مگر ان کا اثر بہت بڑا ہے۔ یہ لوگ اسرائیل کی فوج میں افسر ہے، سیریا میں اپنی ملیشیا چلاتے ہیں، لبنان کی سیاست میں اپنی پارٹی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اپنے مذہب کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ ان کا دھرم پورا سیکریٹ ہے، نہ کوئی ان کا دھرم اپنا سکتا ہے نہ کوئی چھوڑ سکتا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو واپس اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ ہے کون؟ دروز قوم کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ کس کو خدا مانتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور یہ اسلام سے کیسے باہر نکلے؟ آج یہ کون کون سے دیشوں میں بستے ہیں؟ اور کیوں آج کے دور میں 2025 میں یہ قوم پھر سے سرخیوں میں آئی ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں دروز قوم کی پوری کہانی آسان زبان میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور اللہ اکبر لکھیں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ اس ویڈیو کو کتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں 1000 سال پیچھے مصر یعنی ایجپت کی سرزمین پر۔ سال تھا 1017 عیسوی، جب اس وقت مصر پر حکومت کر رہا تھا ایک طاقتور بادشاہ، نام تھا الحاکم بامر اللہ۔ یہ فاطمی خلافت کا خلیفہ تھا، یعنی اسماعیلی شیعہ سلطنت کا حکمران۔ الحاکم کو لے کر اس دور میں کئی عجیب باتیں مشہور ہوئی۔ وہ کبھی لوگوں کو مسجد جانے سے روکتا تھا تو کبھی قرآن پڑھنے پر پابندی لگاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ عورتیں سورج کی روشنی میں باہر نہ نکلیں، یعنی ایک طرح سے تاناشاہی اور دوسری طرف ایک عجیب دھارمک رتبہ تھا۔ اسی دوران ایک آدمی سامنے آتا ہے، اس کا نام تھا محمد بن اسماعیل الدرازی۔ یہ آدمی الحاکم کے بارے میں کہنا شروع کر دیتا ہے، باتیں مشہور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الحاکم کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے، اللہ انسان کی شکل میں زمین پر آیا ہے، نعوذ باللہ۔ دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا دعویٰ جو اسلام کی توحید کو پوری طرح سے توڑ دیتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ کچھ لوگ اس عجیب بات کو مان گئے اور وہاں سے ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جسے آگے چل کر دروز کہا گیا۔ یہ نام درزی سے ہی نکلا ہے، مگر آج کے دروز لوگ خود درزی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا اصلی رہنما درزی نہیں کوئی اور تھا۔ اصل میں اس مذہب کا اصلی لیڈر تھا حمزہ بن علی۔ حمزہ نے کہا الحاکم اللہ ہے اور میں اس کا داعی یعنی میسنجر ہوں، میں اس کی طرف سے دنیا کو بلا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اب مسئلہ اور گہرا ہو گیا۔ الحاکم ایک دن اچانک غائب ہو گیا، نہ قبر ملی، نہ اس کی لاش ملی، نہ اس کی کوئی خبر۔ سوچو دوستو، ایک خلیفہ جو اچانک غائب ہو جاتا ہے، نہ اس کی لاش ملتی ہے نہ اس کی کوئی خبر ملتی ہے، اور دروز لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ تو غائب ہوا ہے، مرا نہیں ہے، قیامت کے وقت وہ پھر سے آئے گا اور دنیا میں حق کا نظام قائم کرے گا۔ اب آپ سوچئے، جیسے ہم مسلمان امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا یقین رکھتے ہیں، ویسے ہی دروز لوگ الحاکم کو خدا اور آخری حاکم مانتے ہیں، اور یہی سے شروع ہوتی ہے دروز مذہب کی اصلی کہانی، جس نے خدا کو انسانی روپ دے دیا، جس نے شریعت کو باطن بنا دیا، اور جس نے پوری دنیا سے اپنے مذہب کو چھپا لیا۔ دوستو
اب ہم اس پر آ گئے ہیں جہاں سے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ دروز لوگ اسلام سے کیوں الگ ہے، کیونکہ صرف یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں کافی نہیں ہوتا۔ اصلی سوال یہ ہے کہ کیا وہ یقین، وہ عمل اسلامی ہے، اور کیا ان کے عقیدے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے میل کھاتے ہیں؟ تو آئیے دروز مذہب کو اندر سے سمجھتے ہیں، ان کے چھپے ہوئے عقیدے اور خاص یقینات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ انسانی جسم میں آتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ دروز کہتے ہیں کہ اللہ انسانوں کی صورت میں زمین پر آتا ہے اور انسانوں کے ذریعے ہی حکومت کرتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک صحابی نہیں تھے بلکہ اللہ کا ظاہری روپ تھے۔ نعوذ باللہ۔ اور یہ بات سیدھی سیدھی توحید یعنی ایک اللہ کے یقین کے خلاف ہے۔ نمبر 2، یہ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں مانتے۔ جی ہاں، دروز لوگ اسلامی عبادات سے دور ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا کوئی تصور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل عبادت روح کی ہوتی ہے نہ کہ جسم کی، یعنی ان کا مذہب باطنی ہے، یعنی چھپا ہوا۔ وہ باہر سے کچھ نہیں دکھاتے اور اندر کیا چل رہا ہے یہ کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ نمبر 3، یہ قرآن کی باتوں کو ظاہری نہیں بلکہ چھپے ہوئے مطلب میں مانتے ہیں۔ دروز مانتے ہیں کہ قرآن کا اصل مطلب وہ نہیں جو لکھا ہے، اصلی مطلب تو کوئی خاص آدمی ہی سمجھ سکتا ہے جو حکمت والا ہو، یعنی وہ قرآن کو عام مسلمانوں کی کتاب نہیں مانتے بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے راز ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 4، یہ پنرجنم پر یقین رکھتے ہیں۔ دروز لوگ مانتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کسی اور جسم میں دوبارہ چلی جاتی ہے۔ اسے وہ کہتے ہیں تناسخ، یعنی کوئی دروز اگر مر گیا تو اس کی روح کسی اور دروز بچے میں چلی جائے گی، جبکہ اسلام میں مرنے کے بعد قبر، حساب، قیامت اور آخرت کا یقین ہے۔ نمبر 5، کوئی دروز بن نہیں سکتا اور کوئی غیر دروز سے نکاح نہیں ہوتا۔ دروز مذہب پوری طرح بند ہے۔ اگر کوئی غیر دروز شادی کر لے تو اس کو مذہب سے نکالا جاتا ہے۔ اگر کوئی دروز اپنے مذہب سے نکلنا چاہے تو اسے واپسی کی اجازت نہیں، یعنی یہ کوئی دعوت والا مذہب نہیں ہے، یہ صرف اپنے لوگوں کے لیے ہے اور باقی سب سے چھپا ہوا۔ نمبر 6، ان کی کتابیں اور تعلیمات عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دروز لوگوں کے پاس کچھ خاص کتابیں ہوتی ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں رسائل الحکمہ، یعنی حکمت کی کتابیں، مگر یہ کتابیں نہ انٹرنیٹ پر ملتی ہے، نہ بازار میں، اور نہ کسی غیر دروز کو دکھائی جاتی ہے۔ ان کی پوری تعلیم سیکریٹ ہے اور مذہب کے سارے راز صرف اندر کے لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں، یعنی یہ مذہب اسلام کی طرح نہیں ہے، جوڈائزم، عیسائیت کی طرح بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مصر، یونانی فلسفہ، بودھ اور اسلامی ناموں کا مکس ہے۔ اور اسی لیے ابن تیمیہ، امام غزالی اور امام نووی جیسے بڑے بڑے علماء نے کہا دروز اسلام سے باہر کا گمراہ فرقہ ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں آج کے دور میں دروز لوگ کہاں رہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور اسلامی دنیا میں ان کا کیا رول ہے۔ دروز دنیا میں کتنے ہیں؟ دروز ایک بہت چھوٹی قوم ہے، مگر ان کا اثر ان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ 2024 کے مطابق پوری دنیا میں صرف 10 سے 12 لاکھ دروز لوگ ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں صرف 4 دیشوں میں رہتے ہیں۔ لیبنان 6 سے 7 لاکھ، سیریا 5 لاکھ کے قریب، اسرائیل 1.5 لاکھ کے قریب، جارڈن میں 20,000 سے کم ہیں۔ اب لیبنان میں دروز تیسرے سب سے بڑے مذہبی گروپ ہے، مسلمانوں اور عیسائیوں کے بعد۔ یہاں ان کا ایک راجنیتک لیڈر بھی ہے، نام ہے والد جنبلاط، جو کئی بار لیبنان کی پارلیمنٹ اور حکومت میں حصے دار رہ چکا ہے۔ دروز لوگوں کی یہاں اپنی دروز ریلیجیس کونسل ہے، اپنی الگ قبریں، عدالتیں اور شادی بیاہ کے قانون ہیں۔ اب سیریا میں یہ لوگ رہتے ہیں، جبل الدروز یا السوائدہ علاقے میں۔ ان کی اپنی زمین ہے، اپنی تہذیب ہے، اور یہاں انہوں نے اپنے مذہبی اور سیاسی رتبے کو ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ بشر الاسد کی سرکار میں کئی دروز افسر ہے
सीरियन आर्मी में भी दुरूज जनरल्स शामिल है, मगर पिछले कुछ सालों में सीरियाई हुकूमत और सुन्नी बस्तियों के बीच तनाव बढ़ता गया और दुरूज एक बार फिर चर्चा में आ गए। अब सबसे चौंकाने वाली बात, इजराइल में रहने वाले दुरूज आईडीएफ यानी इजरायली आर्मी में भर्ती होते हैं। जी हाँ, ये लोग इजराइल की फौज में ऑफिसर, स्पाई और सैनिक के तौर पर काम करते हैं और बाकायदा युद्धों में हिस्सा भी लेते हैं। यही नहीं, कुछ दुरूज तो इजरायली पार्लियामेंट नेसेट में भी सीट पा चुके हैं। मगर इस बात से अरब और मुसलमान दुनिया में नाराजगी पाई जाती है, क्योंकि एक तरफ ये लोग हम मुसलमान हैं कहते हैं और दूसरी तरफ इजराइल की उस फौज में शामिल है जो फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारती है। जॉर्डन में इनकी तादाद बहुत कम है, लगभग 20,000 से भी कम। ये ज्यादातर शांति से रहते हैं, ना राजनीति में ज्यादा दाखिल होते हैं, ना किसी मिलिट्री रोल में। प्यारे दोस्तों, दुरूज लोग अपने मजहब को खुफिया रखते हैं। कोई किताब पब्लिक नहीं आती, ना किसी को मजहब अपनाने देते हैं, ना अपने रीति रिवाज दिखाते हैं। यहाँ तक कि दुरूज बच्चे भी तब तक अपना मजहब नहीं जान पाते जब तक वो 15 या 16 साल के ना हो जाए। उसके बाद उन्हें दीक्षित किया जाता है, यानी अंदर के लोग अंदर की बातों में शामिल करते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक मजहब जो अपने आप को इस्लाम से जोड़ता है मगर उसकी नमाज, रोज़ा, हज और तौहीद से कोई निस्बत नहीं, और जिसकी फौजें इजराइल में फिलिस्तीनी मुसलमानों पर चढ़ाई करती है, क्या वाकई वो इस्लाम का हिस्सा हो सकता है? प्यारे दोस्तों, दुरूज एक बहुत छोटी सी कौम है, मगर इतिहास गवाह है कि इस कौम ने हर दौर में राजनीति और फौज में अपनी ताकत बनाए रखी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सल्तनतों में जहां दूसरी कौमें मिटा दी गई, वही दुरूज लोग बचे भी रहे और हुकूमतों में हिस्सा भी लेते रहे। जैसे उस्मानी सल्तनत 16वीं से 19वीं सदी तक, जब पूरी अरब दुनिया पर उस्मानी तुर्कों की सल्तनत थी, उस वक्त दुरूज लोगों को लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में अंदरूनी आज़ादी मिल गई थी। इन इलाकों में दुरूज लोग अपनी मिलिशिया चलाते थे, अपना कानून रखते थे और ओटोमन हुकूमत को सिर्फ टैक्स देते थे, मगर सियासी फैसले खुद करते थे। इन्हें कहा जाता था अल मुआरिदीन, यानी विरोध में रहने वाले लोग। ये कभी खुलकर बगावत नहीं करते थे, मगर कभी पूरी तरह वफादार भी नहीं होते थे। जब उस्मानी सल्तनत खत्म हुई और फ्रांस ने सीरिया और लेबनान पर कब्जा किया, तो दुरूज लोगों ने फ्रांस के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इस बगावत को कहा गया ग्रेट सीरियन रिवॉल्ट। इसमें एक मशहूर दुरूज लीडर था सुल्तान पाशा अल अतराश, जिसे आज भी दुरूज लोग हीरो मानते हैं। इस बगावत में दुरूज लोगों ने सीरिया की आज़ादी का नारा बुलंद किया, फ्रेंच आर्मी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और खुद को फिर से एक पॉलिटिकल ताकत के तौर पर पेश किया। प्यारे दोस्तों, जब लेबनान में सिविल वॉर छिड़ा, जहां सुन्नी, शिया, ईसाई, फिलिस्तीनी सब आपस में भिड़ रहे थे, तो दुरूज लोगों ने खुद की एक फौज बना ली। इस फौज को कहा गया पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इनकी लीडरशिप कर रहे थे कमल जुम्बलात और बाद में उनके बेटे वालिद जुम्बलात। इस जंग में दुरूज कभी शिया अमल मिलिशिया से मिल जाते, कभी ईसाई फौजों से भिड़ जाते, कभी कभी सुन्नी ग्रुप से गठजोड़ कर लेते। यानी ये लोग बिल्कुल मौके पर वार करने वाले सियासी खिलाड़ी थे। सीरिया के अल सुवैदा इलाके में दुरूज लोगों ने हमेशा अपनी हुकूमत बनाए रखी। यहाँ की पुलिस, लोकल सरकार और अफसरशाही में दुरूज लोगों की भरमार है। बशर अल असद की हुकूमत भी इन्हें छेड़ने से बचती है, क्योंकि दुरूज मिलिशिया अच्छी ट्रेनिंग वाली है। इलाके पहाड़ी और किले वाले हैं जिन्हें फतह करना आसान नहीं, और इनकी पॉलिटिकल लॉबी बहुत मजबूत है। जैसा हमने आपको पहले बताया, इजराइल में दुरूज लोग जबरदस्त सरकारी ओहदों पर है। फौज में कमांडर, मेजर और ब्रिगेडियर है और इजराइल की सीक्रेट सर्विस तक में काम करते हैं। इनकी एक अलग बटालियन भी है, हेरेव बटालियन, जिसे दुरूज स्वॉर्ड बटालियन कहा जाता है। इस फौज ने कई बार इजराइल के लिए अरब मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हर दुरूज इस्लाम का दुश्मन है, मगर इतिहास गवाह है कि जब भी मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जंग हुई, दुरूज ने अपने आप को गैर मुसलमान ताकतों के साथ जोड़ा। प्यारे दोस्तों, इतिहास की किताबों में तो दुरूज का जिक्र ही था, मगर अब 2024 और 25 में ये कौम दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज़ हेडलाइंस में आ चुकी है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो आइए समझते हैं कि इस साल में दुरूज कौम पर दुनिया की नज़रें क्यों टिक गई।
सुवैदा जो सीरिया में है वहाँ बगावत और झगड़े शुरू हुए। सबसे बड़ा वाकया हुआ सीरिया के अल सुवैदा इलाके में, जहाँ दुरूज लोग बशर अल असद की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये लोग कह रहे थे कि हुकूमत जालिम है, रोजगार नहीं है, बिजली पानी का हाल बुरा है और माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है। लाखों दुरूज लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस चौकियां जलाई, सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा किया और बशर अल असद के खिलाफ खुले नारे लगाए। उसी इलाके में दुरूजी और सुन्नी बदुइन कबीलों के बीच खूनी झड़प हो गई। सुवैदा में एक फसाद के दौरान 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इस फसाद में दोनों तरफ मुसलमान भी मारे गए और दुरूज लोगों ने अपनी मर्जी का इलाका घोषित कर दिया। अब सुनिए हैरान करने वाली बात, जब ये झगड़े हुए तो इजराइल ने कहा हम सीरिया पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वहां हमारे दुरूजी भाइयों पर जुल्म हो रहा है। तो इसके बाद फिर इजराइल ने अपनी कार्रवाई की। इजराइल में रहने वाले कुछ दुरूजी नौजवान अपने भाई कहे जाने वाले सीरियन दुरूज की मदद के लिए बॉर्डर पार करने निकले। उन्होंने मांग की हमें जाने दो, हम सुवैदा में दुरूजी लोगों को बचाना चाहते हैं। मगर इजरायली हुकूमत ने रोका और अमेरिका ने भी बयान दिया कि इस पूरे मामले में और दखल ना दिया जाए। प्यारे दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं दुरूजी कौन है, उनका अकीदा क्या है, वो कहाँ रहते हैं और आज वो क्या कर रहे हैं। मगर अब बात आती है सबसे बड़ी बात की, इस्लाम ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है? क्या ये मुसलमान हैं? क्या हम इन्हें अपने जैसा समझे? इस्लाम का अकीदा साफ है, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, यानी उसका कोई रूप नहीं है, ना बेटा है, ना उसका कोई जिस्म है, वो जिस्म से पाक है। नबूवत का सिलसिला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। इसके बाद कोई इल्हाम या गुप्त किताब नहीं आती। इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कुरान को ज़ाहिरी और बातिनी में बांटना गुमराही है। हर आयत का मतलब साफ है, कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं। इस्लाम पुनर्जन्म को कुफ्र कहता है। मरने के बाद इंसान दोबारा इसी दुनिया में वापस नहीं आता, उसकी रूह कब्र, बरज़क और फिर आखिरत से गुजरती है। दुरूज अकीदा इस्लाम से अलग क्यों है? दुरूज लोग कहते हैं हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह का रूप मानते हैं, नाउजुबिल्ला। कुरान के बातिनी मतलब निकालते हैं, रोज़ा, नमाज, हज से दूर है। रीइंकारनेशन यानी पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं और अपने मजहब को दुनिया से छुपा कर रखते हैं, नाउजुबिल्ला। इन तमाम बातों की वजह से उलमाए किराम का फैसला है, यानी इमाम गजाली, इब्न तैमिया, इमाम नववी और बड़े बड़े मुफ्तियों ने साफ साफ कह दिया दुरूज इस्लाम से बाहर है। इनकी किताबों में लिखा गया है जो हजरत अली को अल्लाह माने वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो कुरान की बातों को गुप्त राज बताए वो गुमराह है, जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान को ना माने वो इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में फिरका परस्ती, झूठे पैगंबर, नकली मजहब और फितनों की बारिश हो रही है। इसीलिए हमें अपने अकीदे को मजबूत करना होगा, हमें पढ़ना होगा, समझना होगा और सही गलत में फ़र्क करना होगा। हमें हर नाम पर यकीन नहीं करना, बल्कि हर बात को कुरान और हदीस की कसौटी पर परखना है। अगर कोई हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ले मगर उनका गलत इस्तेमाल करे तो हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। अगर कोई खुद को मुसलमान कहे मगर अमल गैर इस्लामी हो तो सिर्फ नाम से उसका साथ नहीं दे सकते। आखिरी बात, दुरूज जैसी कौमें हर दौर में आई है छुपी हुई जहरीली बातें लेकर, ताकि सच्चे मुसलमानों को गुमराह करे। मगर अल्लाह का वादा है, हमने ये किताब यानी कुरान उतारी है और हम ही इसके हाफिज हैं। हमें चाहिए कि हम दुआ करें, कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी को देखें और अपनी आने वाली नस्लों को भी गुमराही से बचाएं। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हमें हक पर कायम रख, आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए।